بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت کا چاند کے جنوبی قطب پر اترنے کا دعویٰ غلط قرار۔ چین کا معروف سائنسدان نے بھارت کی جانب سے چاند کے جنوبی قطب پر پہنچنے کا دعویٰ غلط قرار دے دیا۔ چینی اخبار سائنس ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے چین کی طرف سے چاند کا کھوج لگانے والے پروگرام کے بانی اویانگ زیوان کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے چاند کے جنوبی قطب پر پہنچنے کا دعویٰ غلط ہے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کی امداد پر پابندی کی کوششیں ناکام۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کی امداد پر پابندی کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ شیلا جیکسن لی اور باربرا لی نے پاکستان کی مدد جاری رکھنے کے حق میں دلائل دیے۔ ریاست ٹینیسی کے ریپبلکن اینڈی اوگلز نے پاکستان کی امداد پر پابندی لگانے کی تجویز پیش کی، تاہم ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے 298 اراکین نے اقدام کے خلاف جبکہ 132 اراکین نے حمایت میں ووٹ دیا۔ کانگریس ممبران شیلا جیکسن اور باربرا لی نے پاکستان کی امداد جاری رکھنے کے حق میں دلائل دیے۔ امریکی اور بھارتی وزراء خارجہ کی ملاقات۔ بلنکن کا بھارت پر ہردیپ سنگھ قتل کی تحقیقات میں تعاون پر زور۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سے ان کے بھارتی ہم منصب جے شنکر نے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کی، جس میں امریکی وزیر خارجہ نے جے شنکر پر سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات میں کینیڈا سے تعاون کرنے پر زور دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن پہنچنے پر بھارتی وزیر اعظم جے شنکر کا کہنا تھا کہ امریکی دارالحکومت میں واپسی اچھی ہے اور نئی دہلی میں G20 سمٹ میں تعاون کرنے پر امریکہ کے شکر گزار ہیں۔ یوکرائن کا روسی بجلی گھر پر ڈرون حملہ۔ روس نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین نے اس کے بجلی گھر پر ڈرون حملہ کیا، جس سے ایک ہسپتال سمیت رہائشی علاقوں کی بجلی بند ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق مقامی گورنر نے بتایا کہ یوکرائن نے جمعے کو سرحد کے قریب ایک روسی گاؤں کے سب اسٹیشن پر 2 حملے کیے، جس سے ایک ہسپتال کو بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ سویڈن میں گینگسٹر کی آپسی جھگڑوں میں ہونے والی ہلاکتوں میں اضافے پر وزیر اعظم نے آرمی چیف کو طلب کر کے فوری ایکشن لینے کی ہدایات کر دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس گینگ وار میں ہلاکتوں کی تعداد 60 تھی، جبکہ رواں برس یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ بڑھ جانے کے امکانات ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ امریکی ڈالر کی قیمت میں مسلسل 18ویں روز بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ آج چوتھے کاروباری روز کے اختتام پر ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 1 پیسے کی مزید کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد ڈالر 288 روپے 75 پیسے سے کم ہو کر 287 روپے 74 پیسے کی سطح پر بند ہوا۔ 2024 کی بہترین جامعات میں پاکستان کی 15 یونیورسٹیاں شامل۔ جامعات کی درجہ بندی کرنے والے عالمی ادارے دی ٹائمز نے 2024 کے لیے جامعات کی درجہ بندی جاری کر دی، جس میں پاکستان کی بھی 15 جامعات شامل کی گئی ہیں، جبکہ لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی پہلے نمبر پر موجود ہے۔ اربوں روپے خرچ کیے جانے کے باوجود پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی دنیا کی 400 بہترین جامعات میں شامل نہیں ہوئی۔ ملکی ایئر لائن کی رینکنگ جاری۔ سول ایویشن اتھارٹی نے ملکی ایئر لائنز کی رینکنگ جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پروازوں کی درجہ بندی فلائٹ شیڈول کی باقاعدگی کے حساب سے کی گئی۔ درجہ بندی میں جنوری سے جون 2023 کے دورانیہ کے دوران کی پرفارمنس کو دیکھا گیا۔ قومی ایئر لائن اندرون ملک پروازوں کی درجہ بندی میں بھی آخری نمبر پر رہی ہے۔ اندرون ملک پروازوں کی درجہ بندی میں قومی ایئر لائن 5ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ اندرون ملک جانے والی پی آئی اے کی پروازوں کی روانگی کا تناسب 58.24% رہا۔ درجہ بندی کے اعتبار سے اول تا چہارم نجی ایئر لائن رہیں۔ 13 سالہ چینی لڑکی نے گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی۔
एशियन गेम्स में चीन की 13 साला स्केट बोर्ड लड़की ने गोल्ड मेडल जीतकर एक नई तारीख रकम कर दी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स में चीन की 13 साला लड़की ने गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। एशियन गेम्स में चीन की 13 साला स्केट बोर्ड लड़की ने खवातीन के मुकाबलों में कई नामवर खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए ये एजाज अपने नाम किया। चाहते हैं अमीर लोग ज्यादा टैक्स दें, IMF। आलमी मालियाती अदारे IMF की डायरेक्टर ने कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमीर लोग ज़्यादा टैक्स दें। IMF की डायरेक्टर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में टैक्स टू GDP शरह इंतहाई कम है और पाकिस्तान का जुलाई में $3 अरब का स्टैंड बाई मुआहिदा तय पाया है। IMF की डायरेक्टर ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात और इस्तेदाद कार में बेहतरी लाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात इस्तेदाद में बेहतरी से मुस्तहकम नमू हासिल होगी। उन्होंने कहा कि MD IMF चाहती हैं पाकिस्तान में अमीर लोग ज़्यादा टैक्स दें और हालिया मुआहिदे का मकसद पाकिस्तान की मैशियत में इस्तेहकाम लाना है। बांग्लादेश डेंगू से 967 अमवात, मुल्क की तारीख का 22 साला रिकॉर्ड टूट गया। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू से होने वाली अमवात से मुल्क की तारीख का 22 साला रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ इस माह बांग्लादेश में डेंगू वायरस से 374 अफराद जान की बाजी हार बैठे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अस्पतालों में सहूलियात कम होने के बायस इंतजामिया को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2000 से जायद मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि 10,000 डेंगू वायरस का शिकार हैं। हुकाम के मुताबिक मूनसून बारिश के पानी में मच्छरों की अफजाइश के बाद डेंगू के फैलाव में तेजी से इजाफा हुआ। अफगानिस्तान ने न्यू दिल्ली में अपने सफारत खाने की सरगर्मियां रोक दी। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के सफारत खाने ने अपना काम मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। हिंदुस्तान टाइम्स को पहुंचने वाले सरकारी ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में काम करने वाले अफगान सफारत खाने ने हिंदुस्तानी वजारत खारजा को अपने फैसले से आगाह कर दिया। कहा गया कि भारतीय हुकाम इस फैसले का जायजा ले रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के ज़राए ने अफगान सफारत खाने के इस इकदाम के हवाले से तवज्जो मबजूल करवाई है कि सफ़ीर एक तवील अरसे से भारत से बाहर हैं। सफारतकारों के सियासी पनाह हासिल करने के बाद बाकायदगी से तीसरे ममालिक चले जाते हैं और सफारत खाने के अमले के दरमियान अंदरूनी तनाज़ात हैं। खबर में बताया गया है कि अफगान सफीर फरीद मामून ज़ादा इस वक्त बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में हैं। अमरीकी अवान नुमाइंदगार ने यूक्रेन को $300 मिलियन की नई इमदाद फराहम करने का बिल मंजूर कर लिया है। अवान नुमाइंदगार में वजारत दिफा के बजट से अलग करके एक नए बिल में तब्दील किए गए यूक्रेन को $300 मिलियन की नई इमदाद फराहम करने के बिल पर राय दही हुई। रात गए होने वाली राय दही में बिल को 117 मनफी वोट के मुकाबले में 311 मस्बत वोट के साथ मंजूर कर लिया गया। ख्याल है कि पेंटागन के 2024 के बजट में यूक्रेन के लिए इमदाद को जगह दिए जाने पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान तनाव पैदा हुआ था। अमेरिका ने अपनी दस्तावेज में ईरान और शुमाली कोरिया को मुस्तकिल खतरा करार दे दिया। अमेरिकी महकमे दिफा ने बड़े पैमाने पर तबाही के हथियारों से निमटने की हिकमत अमली के अनवान से अपनी दस्तावेज में ईरान और शुमाली कोरिया को मुस्तकिल खतरा करार दे दिया। पेंटागन ने 2024 के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर तबाही के हथियारों का मुकाबला करने की हिकमत अमली दस्तावेज इशाया की है। दस्तावेज में ईरान और शुमाली कोरिया को मुस्तकिल खतरा करार दिया गया, जबकि चीन को बढ़ता हुआ खतरा और रूस को शदीद खतरा करार दिया गया है। शुमाली कोरिया से मुतल्लिक दस्तावेज के सेक्शन में कहा गया है कि सलाहियत की तरक्की शुमाली कोरिया को तनाज़ा के किसी भी मरहले पर जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।